Hi friends, welcome back to my channel Shriketki Math Tutorials. Today's topic Intermaths 1v4 chapter pair of straight lines. In pair of straight lines we are continuing with the theorems, right? Okay, here I have already completed 3 theorems. Let's go with the 4th theorem. If you are new to my channel, see the video till the end. If you like the video, like, share and subscribe my YouTube channel Shriketki Math Tutorials. And if you want previous topics to be explained, that is locus, transformation of axis and straight lines, you can check my channel playlist. Let's go into the topic. Theorem 4 statement. What is this statement given? First of all, what is statement? Statement is nothing but question. ఓకే, మనకి ప్రాబ్లంలో క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందో థీరంలో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. మనకి స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ అని ఇస్తారు. కొన్ని నేమ్డ్ థీరమ్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ పైథాగరస్ థీరం. అప్పుడు స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ పైథాగరస్ థీరం అంటే స్టేట్మెంట్ మీరే రాయాలి, ప్రూఫ్ మీరే చేయాలి. కొన్ని థీరమ్స్కి ఏమో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు, నేమ్ అంటే నార్మల్గా నేమ్ లేకుండా ఉండే థీరమ్స్కి. వాటికి స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు. యూ నీడ్ టు ప్రూవ్ the proof. Okay, the product of perpendicular distance from point alpha comma beta to the pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 is modulus of a alpha square plus 2h alpha beta plus b beta square by root of a minus b whole square plus 4h square. Okay, see this denominator is similar to cos theta is equals to modulus of a plus b by root of a minus b whole square plus 4h square. If theta is angle between the lines, we are finding some formula, right? What is that? Modulus of a plus b by root of a minus b whole square plus 4h square. ఇక్కడ డినామినేటర్ సేమ్ అలాగే ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. మనకి ఆల్రెడీ దీని ప్రూఫ్ తెలుసు. ఓన్లీ న్యూమరేటర్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అది కూడా చాలా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, ప్రూఫ్ గివెన్ equation of pair of straight lines. Okay, what is the given equation of pair of straight lines? Ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. Ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. Let it be equation number 1. Represents L1x plus M1y is equals to 0. L2x plus M2y is equals to 0. These equation represent these two equations. Okay, that implies ax square plus 2hxy plus by square is equals to product of 1 and 2 and 3 kada. L1x plus M1y into L2x plus M2y. ఓకే, ఈ రెండింటిని ప్రోడక్ట్ చేయండి. L1 L2 x స్క్వేర్ L1 L2 x స్క్వేర్ ప్లస్ L1 M2 xy L1 M2 xy ప్లస్ M1 L2 కూడా వస్తుంది కదా, దట్ ఈజ్ L2 M1 xy ప్లస్ M1 M2 y square. This is the product. Now compare quotients on both sides. What you will get on comparing coefficients on both sides? A is equals to, what is A? That is nothing but quotient of x square, that is L1 L2. What is 2h? Is equals to L1 M2 plus L2 M1. B is equals to M1 M2. మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లంలో ఇది పార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా వేసేసాను చూడండి. ఇంతకుముందు టూ థీరమ్స్ ప్రూవ్ చేసాము, అక్కడ నేను స్టెప్ బై స్టెప్ వేసాను, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వేసేసాను. ఓకే, మీకు ఇంకా డైరెక్ట్గా వస్తే డైరెక్ట్ ఈ వాల్యూస్ కూడా వేయచ్చు. ఓకే, లెట్ గివెన్, what is given? P alpha comma beta be any point. Okay, here first let us draw two lines 1 and 2 and this P alpha comma beta. Okay,
perpendicular distance, product of perpendicular distance from P2 equation 1 to P2 equation 2. Let this be D1, let this be D2. Okay, let D1 be perpendicular distance from P to 1. Okay, similarly let D2 be perpendicular distance from P to 2. Okay, what will get D1? మనకి perpendicular distance కి ఫార్ములా ఉంది కదా. What is the formula for perpendicular distance from a point to line? D is equals to modulus of ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. ఇదే కదా. సో మనకి పాయింట్ ఏముంది, ఆల్ఫా కామా బీటా. ఈక్వేషన్ 1 ఏంటి, L1x ప్లస్ M1y, L1x ప్లస్ M1y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక్కడ L2x ప్లస్ M2y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో వాట్ యూ విల్ గెట్ D1 మోడ్యులస్ ఆఫ్ L1 ఆల్ఫా ప్లస్ M2 ఆల్ఫా. కాన్స్టెంట్ లేదు కాబట్టి ఏం రాయొద్దు. రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. వాట్ ఈజ్ a? L1. వాట్ ఈజ్ b? M1. Okay, L1 square plus M1 square. Similarly, what you will get D2? D2 is equals to modulus of L2 alpha plus M2 alpha by root of L2 square plus M2 square. Okay, that implies D1 D2 మనకు కావాల్సింది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్సెస్ కదా. D1 D2 is equals to modulus of L1 alpha plus M1 alpha by root of L1 square plus M1 square into L2 alpha plus M2 alpha by root of L2 square plus M2 square. Now do product, numerator multiply cheyandi, denominator multiply cheyandi. That implies L1 L2 alpha square, L1 L2 alpha square plus L1 alpha into M2. ఇది బీటా కదా, సారీ, XY, X అంటే ఆల్ఫా, Y అంటే బీటా. ఇక్కడ కూడా బీటా. ఓకే, ఇక్కడ కూడా రెండింటి దగ్గర మనకి ఫార్ములా ఏంటి, AX1 ప్లస్ BY1. వాట్ ఈజ్ A హియర్? L1. వాట్ ఈజ్ B హియర్? M1. వాట్ ఆర్ x1 y1? ఆల్ఫా కామా బీటా. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ప్రోడక్ట్ చేస్తే L1 L2 ఆల్ఫా స్క్వేర్, L1 M2 ఆల్ఫా బీటా, L1 M2 ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ M1 L2 ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ M1 M2 బీటా స్క్వేర్. ఓకే, బై రూట్ ఆఫ్ ఈ టూ టర్మ్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, L1 L2 హోల్ స్క్వేర్, L1 L2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ L1 M2 హోల్ స్క్వేర్, L1 M2 హోల్ స్క్వేర్. డైరెక్ట్గా వేస్తున్నాను, ఒక స్టెప్ మిస్ చేశాను. L1 స్క్వేర్ ఇంటూ L2 స్క్వేర్ అలా రాసి మళ్ళీ హోల్ స్క్వేర్ పెట్టొచ్చు, నేను డైరెక్ట్గా రాసిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ M1 L2 హోల్ స్క్వేర్, M1 L2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ M1 M2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ L1 L2 M1 M2 ఈ రెండు టర్మ్స్ ఒక దగ్గరికి తీసుకుందాం. ఎందుకు అలా తీసుకుంటాము, మనకు కావాల్సింది A మైనస్ B హోల్ స్క్వేర్ కదా. అందుకే A వాల్యూ ఏంటి, L1 L2, B ఏంటి, M1 M2. సో మనం అలా తీసుకుందాం. ఇక్కడ L1 L2 వాల్యూ తెలుసు, A ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ టూ టర్మ్స్లో ఆల్ఫా బీటా కామన్ తీస్తే మనకేమొస్తుంది, L1 M2 ప్లస్ L2 M1 ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ M1 M2. వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ M1 M2? B బీటా స్క్వేర్ బై రూట్ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి L1 L2 ప్లస్ M1 M2 హోల్ స్క్వేర్. ఇలా రాద్దామా డైరెక్ట్గా, లేకపోతే సపరేట్గా మీకు ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. L1 L2 హోల్ స్క్వేర్, M1 M2 హోల్ స్క్వేర్, A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్. ఈ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, మనకి A మైనస్ B కదా. A మైనస్ B హోల్ స్క్వేర్ అంటే A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ మైనస్ 2AB. సో మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన టర్మ్ ఏంటి, 2 L1 L2 M1 M2. మనకి ఇక్కడ లేదు,
మనకు కావాలి. సో నేను ఇక్కడ ఆ టర్మ్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాను, మైనస్ పెట్టాను కదా, ఇది ఉండకూడదు అంటే ప్లస్ 2L1L2 M1M2 ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఈ 2 టర్మ్స్ మిగులుతాయి కదా. రిమైనింగ్ ఈ 2 టర్మ్స్ మిడిల్ టర్మ్స్ రాసేయండి. L1M2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ L2M1 whole square. Okay, that equals to A alpha square. What is this? 2H alpha beta plus B beta square by, see here, L1 L2 whole square plus M1 M2 whole square minus 2 L1 L2 M1 M2, that is A square plus B square minus 2AB. That means what you will get, L1 L2 minus M1 M2 whole square plus ఇక్కడ L1 M2 whole square plus L2 M1 whole square plus 2 L1 M2 L2 M1 అలా రాయొచ్చా, L1 M2 whole square plus L2 M1 whole square plus 2 L1 M2 L2 M1 ఇలా రాయొచ్చా ఈ టర్మ్ని. సో మనకి ఇది ఏమవుతుంది, టోటల్గా L1 M2 ప్లస్ L2 M1 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. దట్ ఈక్వల్స్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ A ఆల్ఫా స్క్వేర్ 2H ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బై రూట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దిస్ L1 L2 A, వాట్ ఈస్ దిస్ M1 M2 B, A minus B whole square plus, see this what we are having here, L1 M2 whole square plus L2 M1 whole square plus 2 L1 M2 L2 M1. This can be written as L1 M2 plus L2 M1 whole square. అంతేనా, అలా రాయొచ్చా. L1 M2 plus L2 M1 అంటే ఏంటి, 2H కదా. దట్ ఈక్వల్స్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ A ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 2H ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ B beta square, ఇక్కడ కూడా B beta square by root of A minus B whole square plus 2H whole square. 2H whole square అంటే 4H square కదా, is equals to modulus of A alpha square plus 2H alpha beta plus B beta square by root of A minus B హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4H స్క్వేర్. ఇదేనా మనకు కావాల్సిన సొల్యూషన్. ఇక్కడ చూడండి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఆల్ఫా కామా బీటా టు ది పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ AX స్క్వేర్ ప్లస్ 2HXY ప్లస్ BY స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్ modulus of A alpha square plus 2H alpha beta plus B beta square by root of A minus B whole square plus 4H square. మనకి ఇది వచ్చేసింది. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని మనం స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి 2 సపరేట్ ఈక్వేషన్స్లా, ఇలానే వస్తుంది కదా. ఏమనుకుంటాము, L1x ప్లస్ M1y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, L2x ప్లస్ M2y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఎందుకంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఆరిజిన్ నుండి పాస్ అవుతుంది కాబట్టి. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి కోషన్స్ కంపేర్ చేస్తే A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1 L2, B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M1 M2, 2H ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1 M2 ప్లస్ L2 M1. ఇవే వాల్యూస్ వస్తాయి. ఈ వాల్యూస్ మనకి పేర్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్స్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 4-5 థీరమ్స్ చేసేసరికి మనకి వాల్యూస్ నోటెడ్ అయిపోతాయి కూడా. మనము ఆల్ఫా కామా బీటా బి ఎనీ పాయింట్ అని అనుకుందాము. D1 విత్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ P2, ఈక్వేషన్ 1 ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూపించేసాను కదా. P ఆల్ఫా కామా బీటా, ఇక్కడ D1 అనేది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, ఇక్కడ P నుండి ఈక్వేషన్ 2కి D2 అనేది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ నోట్ చేసేసుకున్నాము. D1 D2 యూజింగ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా రాసేసాము. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ టు లైన్ మనకు తెలుసు కదా, మాడ్యులస్ ఆఫ్ AX1 ప్లస్ BY1 ప్లస్ C బై రూట్ ఆఫ్ A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం D1 అండ్ D2 ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. మనకు కావాల్సింది ప్రోడక్ట్. సో వాటి రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాము. ఎలా మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, మల్టిప్లై చేసుకుంటూ మనకి ఫైనల్ రిజల్ట్ వచ్చే విధంగా మనం ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ చేయాలన్నమాట. ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటూ పోతే ఆన్సర్ అనేది మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టే అయి ఉంటుంది, కాకపోతే మీరు ఆ ఆన్సర్ని ఈ ఫామ్లోకి తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దేర్ఫోర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్. Next theorem, theorem number 5, statement. The equation of pair of bisectors of the angles between pair of lines AX square plus 2HXY plus BY square is equals to 0 is H into X square minus Y square is equals to A minus B
xy. ఓకే, ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మనము ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ బైసెక్టార్స్ బిట్వీన్ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. అక్కడ మనము సపరేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. ఇక్కడ మనకి పేర్ ఆఫ్ బైసెక్టార్స్ అని అడుగుతున్నారు. చూడండి, ఆల్రెడీ ఈ థీరం కూడా డిస్కస్ చేసాం మనము. అక్కడ థీరంకి ఇక్కడ థీరంకి డిఫరెన్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి సపరేట్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. సపరేట్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ బిట్వీన్ L1 = 0, L2 = 0 ఏమని ప్రూవ్ చేయమన్నారు? ఇది ప్రూవ్ చేయమని చెప్పారు. ఇక్కడ మనకి 2 సపరేట్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి పేర్ ఆఫ్ బైసెక్టార్స్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఇది అని ప్రూవ్ చేయాలని చెప్పారు. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, ఇక్కడ మనకి కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. మనం కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది కూడా ఏంటి? కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ బైసెక్టార్స్ ఆఫ్ యాంగిల్. ఇక్కడ సపరేట్ ఈ లైన్ ఈక్వేషన్స్ ఇస్తే మనము సపరేట్ ఈక్వేషన్స్ కనుక్కున్నాము. ప్లస్ తీసుకుంటే ఒక బైసెక్టార్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది, మైనస్ తీసుకుంటే ఇంకో బైసెక్టార్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు కంబైన్డ్ లైన్ ఇచ్చారు, దట్ మీన్స్ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇచ్చారు. సో మనం పేర్ ఆఫ్ బైసెక్టార్స్ కనుక్కోవాలి. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇది మనకి ఇచ్చిన పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఇది ఒక బైసెక్టార్ అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్గా రాలేదు. ఇది ఒక బైసెక్టార్. ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ పేర్ అనమాట. కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలి. అది ఏంటని ప్రూవ్ చేయాలి? h × x² - y² = a - b × xy. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో లాగానే లెట్ దిస్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ L1x + M1y = 0, L2x + M2y = 0. ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ రాసేద్దాము. గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పేర్ of lines. What is the given equation? ax² plus 2hxy plus by² = 0 represents. What represents this equation? Represents L1x plus M1y = 0. Let it be equation number 1. L2x plus M2y = 0. Let it be equation number 2. ఓకే, ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ ఈక్వేషన్ ఈ రెండింటిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ అన్ని థీరమ్స్లో ఇలాగే చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి ఈ పైన ఈక్వేషన్కి మనం ఈక్వేట్ చేయాలి. ఎందుకు? టు కంపేర్ కోషన్స్. ax² plus 2hxy plus by² = L1x plus M1y into L2x plus M2y. ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేస్తే L1 L2 x² L1 L2 x² ప్లస్ L1 M2 xy ప్లస్ L2 M1 xy. ఈ రెండింటికి మనకి xy కామన్ వస్తుంది కదా. నేను రెండు కలిపి ఒక దగ్గర రాస్తున్నాను. లేదంటే మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు అంటే ఇంకో స్టెప్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ M1 M2 xy. ఆల్రెడీ మీకు ఇదంతా చూపించేసాను, ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లోనే డీటెయిల్గా చూపించాను. సో స్టెప్స్ అనేటివి ఎక్కువ రాయట్లేదు. ఇప్పుడు కంపేరింగ్ కోషన్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. కంపేరింగ్ కోఎఫిషియన్స్ on both sides. What you will get? What is the quotient of x² L1 L2? That is a is equals to L1 L2. This is y². Sorry. A is equals to L1 L2. What is 2h? What is quotient of xy? 2h is equals to L1 M2 plus L2 M1. L1 M2 plus L2 M1. What is b? That is quotient of y². b is equals to M1 M2. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్స్ వచ్చేసాయా? మనకు అడిగింది ఏంటి? పేర్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టార్స్. ఫస్ట్ యాంగులర్ బైసెక్టార్స్ ఎలా రాసుకుంటాము? ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 సపరేట్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు యాంగులర్ బైసెక్టార్స్ ఏమైనాయి? a1x plus b1y plus c1/√a1² plus b1² is equals to plus or minus a2x plus b2y ప్లస్ c2/√a2² ప్లస్ b2². ఇక్కడ మనకి ఇవి ఈక్వేషన్స్ కాబట్టి ఇవి పేర్ ఆఫ్ బైసెక్టర్స్ అయినాయి. ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్స్ ఏంటి? ఇవి కదా. ఇప్పుడు పేర్ ఆఫ్ బైసెక్టర్స్ ఏమవుతాయి? సిన్స్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ పేర్ ఆఫ్
angular bisectors of 1 and 2 will be, what will be the required equations? L1x plus m1y by root of L1 square plus m1 square is equals to plus or minus L2x plus m2y by root of L2 స్క్వేర్ ప్లస్ m2 స్క్వేర్. ఇదే అవుతుందా? ఇక్కడ మనకి కాన్స్టాంట్ టర్మ్ ఇచ్చారు ఈక్వేషన్స్లో, సో కాన్స్టాంట్ టర్మ్ రాసాము. మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ కాబట్టి కాన్స్టాంట్ టర్మ్ లేదు, సో కాన్స్టాంట్ టర్మ్ లేకుండా రాసేస్తున్నాము. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, మీరు ఆల్రెడీ ఈ థీరం వినే ఉంటారు కదా, ఈ థీరం వినే ఉంటారు. సో యూ ట్రై టు కంపేర్. ఏం లేదు, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అదే రాసాము. ఇక్కడ A1 B1 ఉన్నాయి, అక్కడ L1 M1 ఉన్నాయి, అంతే. L1 M1, ఇక్కడ A1 B1. ఓకే, ఇక్కడ L2 M2, ఇక్కడ A2 B2. మనకు కాన్స్టెంట్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ రాయలేదు. ఇప్పుడు సపరేట్గా రాసేద్దామా? L1x ప్లస్ M1y బై రూట్ ఆఫ్ L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్, ఇది ఇక్కడ సైడ్ తీసుకొచ్చేసిన LHS తీసుకొచ్చిన మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ఉంటుంది కదా, L2x ప్లస్ M2y బై రూట్ ఆఫ్ L2 స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు ప్లస్ తీసుకుంటే ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, మైనస్ తీసుకుంటే ఇంకో ఈక్వేషన్ వస్తుంది. L1x ప్లస్ M1y బై రూట్ ఆఫ్ L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్ ప్లస్ L2x ప్లస్ M2y బై రూట్ ఆఫ్ L2 స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది ఒక ఈక్వేషన్. ఇంకో ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ మైనస్ తీసుకుంటే ఇంకో ఈక్వేషన్ వస్తుంది, ప్లస్ తీసుకుంటే ఒకటి వచ్చింది కదా, మైనస్ తీసుకుంటే ఇంకోటి వస్తుంది. L1x ప్లస్ M1y బై రూట్ ఆఫ్ L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్ మైనస్ L2x ప్లస్ M2y బై రూట్ ఆఫ్ L2 స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపి రాద్దామా? దేర్ఫోర్ కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పేర్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టర్స్. వాట్ విల్ బి ది కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్? ఈ రెండింటిని ప్రోడక్ట్ చేయండి. L1x ప్లస్ M1y బై, మీరు రిపీటెడ్గా సేమ్ థింగ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది, కొంచెం విసుక్కోకుండా రాయండి, మనకి పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటేనే అంత. L2x ప్లస్ M2y బై L2 స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్ ఇంటూ L1x ప్లస్ M1y బై రూట్ ఆఫ్ L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్ మైనస్ L2x ప్లస్ M2y బై రూట్ ఆఫ్ L2 స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. మనకి RHS సైడ్ 0 వచ్చేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది A, ఇది B, ఇది A, ఇది B అనుకుంటే A ప్లస్ B ఇంటూ A మైనస్ B. సో A స్క్వేర్ మైనస్ B స్క్వేర్ లాగా రాసేయచ్చా? ఏమొస్తుంది అప్పుడు? దట్ ఇంప్లైస్ L1x ప్లస్ M1y by root of L1 square plus M1 square whole square minus L2x plus M2y by root of L2 square plus M2 square whole square is equals to 0. లైన్స్ ఇక్కడ చూడండి, L1x plus M1y whole square బై ఇక్కడ రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే డినామినేటర్లో మనకి L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్. సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, డినామినేటర్లో L2 స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్, ఇక్కడ పైన హోల్ స్క్వేర్ వచ్చేస్తుంది. సో అది ఇక్కడ రాసేద్దాం. L1x ప్లస్ M1y హోల్ స్క్వేర్ బై L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్ మైనస్ L2x ప్లస్ M2y హోల్ స్క్వేర్ బై L2 స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే,
ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేయండి, న్యూమరేటర్లో ఉన్న టర్మ్స్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. L1 స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab దట్ ఈస్ 2L1 M1 XY బై డినామినేటర్ యాస్టీస్ రాసేయండి. L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్ మైనస్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే L2 స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2L2 M2 XY బై డినామినేటర్ L2 స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేద్దాం. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది, L1 స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2L1 M1 XY ఇంటూ ఈ టర్మ్ మనం మల్టిప్లై చేస్తే L2 స్క్వేర్ M2 స్క్వేర్ మైనస్ టోటల్ ఈ టర్మ్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ L1 స్క్వేర్ M1 స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేయాలి. L2 స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2L2 M2 XY ఇంటూ L1 స్క్వేర్ M1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక్కడ మనకి డినామినేటర్స్ రెండు మల్టిప్లై అయిపోతాయి కదా ఎల్సిఎం చేసిన తర్వాత. ఆ డినామినేటర్ని మొత్తాన్ని మనం ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకెళ్ళిపోతే 0 అయిపోతుంది. సో నేను డైరెక్ట్ 0 రాసేసాను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ డినామినేటర్. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూడండి టోటల్ టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేసుకుంటారా, మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ హెచ్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ బి XY. సో మనము హెచ్కి కోషియంట్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్కి కోషియంట్గా హెచ్ ఉండాలి, XYకి కోషియంట్గా ఏ మైనస్ బి ఉండాలి. సో ఈ విధంగా మనము సింప్లిఫై చేసుకోవాలన్నమాట. మీరు ఫస్ట్ కొన్ని స్టెప్స్లో మీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తుండొచ్చు, కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న కొద్దీ ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి L1 స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ L2 స్క్వేర్ M2 స్క్వేర్ L2 స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ టర్మ్ని టోటల్ ఈ టర్మ్తో మల్టిప్లై చేస్తే వై స్క్వేర్ ఇంటూ M1 స్క్వేర్ L2 స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి XY ఇంటూ 2L1 M1 XY ఇలా కామన్ రాసేసి 2L1 M1 టోటల్ ఈ టర్మ్తో దట్ ఈస్ L2 స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్ మల్టిప్లై చేసేసామా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ని మైనస్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మళ్ళీ L2 స్క్వేర్ L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్ L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ మైనస్ వై స్క్వేర్ తీస్తే ఏమొస్తుంది మనకి M2 స్క్వేర్ ఇంటూ L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ కూడా XY పక్కకు ఉంచేస్తే XY ఉంచేస్తే 2L2 M2 L2 M2 L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్. మీకు ఇక్కడ అర్థం కాకపోతే ఒక్క నిమిషం వీడియో పాజ్ చేసి క్లారిటీగా చూడండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. నేను ఇక్కడ టోటల్గా సపరేట్గా మల్టిప్లై చేయకుండా ఈ టర్మ్ మొత్తాన్ని ఈ మొత్తంతో మల్టిప్లై చేశాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ మనము ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీయాల్సిందే. సో అనవసరంగా మల్టిప్లై చేసి టర్మ్ పెద్ద చేయకుండా నేను సింపుల్గా చేసేస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఈ 2 టర్మ్స్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ ఉంది కదా. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది మనకి L1 స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడే డైరెక్ట్ కూడా మల్టిప్లై చేయొచ్చు L2 స్క్వేర్ M2 స్క్వేర్ మైనస్ L2 స్క్వేర్ L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్. ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ అయిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు వై స్క్వేర్ టర్మ్స్, వై స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే M1 స్క్వేర్ L2 స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్ మైనస్ M2 స్క్వేర్. ఇక్కడ ఈ టర్మ్లో వై స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే M2 స్క్వేర్ L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 2 టర్మ్స్లో మనం XY కామన్ తీస్తే ప్లస్ XY. ఇక్కడ చూడండి 2L1 M1 L2 స్క్వేర్ ప్లస్
m2 square minus 2 L2 m2 L1 square plus m1 square. Okay, is equals to 0. X square L1 square L2 square L1 square L2 square plus L1 square m2 square L1 square m2 square minus L2 square L1 square L2 square L1 square minus L2 square m1 square L2 square m1 స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి ఈ 2 టర్మ్స్ సేమ్ ఉన్నాయా, L1 స్క్వేర్ L2 స్క్వేర్ L2 స్క్వేర్ L1 స్క్వేర్, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మనకి L1 m2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ L2 m1 హోల్ స్క్వేర్ మిగిలింది. ఇక్కడ ప్లస్ y స్క్వేర్ m1 L2 m1 స్క్వేర్ L2 స్క్వేర్ ప్లస్ m1 స్క్వేర్ m2 స్క్వేర్ m1 స్క్వేర్ m2 స్క్వేర్ మైనస్ m2 స్క్వేర్ L1 స్క్వేర్ m2 స్క్వేర్ L1 square minus m2 square m1 square minus m1 square m2 square. ఓకే, ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ ఎల్స్ మనం ఏం చేద్దాము, మనకు కావాల్సింది RHSలో కదా XY, ఈ XYని మనం RHS తీసుకెళ్ళిపోదాం. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు XY చేస్తే మనకి సో ఈ టర్మ్ పాజిటివ్ అయిపోతుంది, ఈ టర్మ్ నెగిటివ్ అయిపోతుంది. 2 కూడా కామన్ తీయొచ్చు. 2xy కామన్ తీస్తే మనకి L2 m2 ఇంటూ L1 స్క్వేర్ ప్లస్ m1 స్క్వేర్ మైనస్ L1 m1 L2 స్క్వేర్ ప్లస్ m2 స్క్వేర్. ఓకే, ఇది ఈక్వల్స్ టు 0 రాదు, ఎందుకంటే ఈ టర్మ్ని మనం RHS తీసుకొచ్చేసాము. ఇక్కడ కూడా చూడండి m1 m2 స్క్వేర్ m1 m2 స్క్వేర్ రెండు కామన్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. దట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ చూడండి L1 m2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ L2 m1 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ కూడా L1 m2 హోల్ స్క్వేర్ L2 m1. ఇక్కడ మనం మైనస్ కామన్ తీయొచ్చా, మైనస్ కామన్ తీస్తే మనకి రెండు సేమ్ వస్తాయి. ఎక్స్ స్క్వేర్ L1 m2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ L2 m1 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి L1 m2 ఉంది, దాని రెండు ఇలా రాసేసి హోల్ స్క్వేర్ రాసేసాను. సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా L2 m1 హోల్ స్క్వేర్ రాసేసాను. ఈ టర్మ్ని ఇలా రాయొచ్చు కదా. ఇందులో మనం మైనస్ కామన్ తీద్దాము, మైనస్ y స్క్వేర్ మైనస్ కామన్ తీస్తే L1 m2 వచ్చేస్తుంది పాజిటివ్. L1 m2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ L2 m1, ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసాం కాబట్టి ఈ టర్మ్కి మైనస్ వస్తుంది. L2 m1 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఈ రెండిట్లో ఈ 2 టర్మ్స్ కామన్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ టర్మ్ కామన్ తీసేస్తే మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ వచ్చేస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2xy. ఈ టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేయండి. L2 m2 L1 స్క్వేర్ మైనస్ ప్లస్ L2 m2 m1 స్క్వేర్ మైనస్ L1 m1 L2 స్క్వేర్ మైనస్ L1 m1 m2 స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏ విధంగా రాసుకోవాలంటే మనకి చూడండి, దట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ ఈ టర్మ్ మనం కామన్ తీసామనుకోండి L1 m2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ L2 m1 హోల్ స్క్వేర్, ఈ టర్మ్ కామన్ వస్తుందా, మనకి ఏం మిగిలిపోతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2xy. ఈ టర్మ్ మనకు మొత్తానికి ఏ విధంగా రావాలి, a మైనస్ b. a అంటే L1 L2, b అంటే m1 m2 కదా. సో మీరు ఏం చేశారు, ఈ 4 టర్మ్స్లో L1 L2 ఎందులో కామన్ వస్తుందో చూడండి. ఈ 2 టర్మ్స్లో చూడండి L1 L2 రెండు ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా మనకి L1 L2 2 ఉన్నాయి. సో ఈ 2 టర్మ్స్లో L1 L2 కామన్ తీయండి. L1 L2 కామన్ తీస్తే మనకి ఏం మిగిలిపోతుంది, L1 m2 మిగులుతుంది. ఇక్కడ ఒక L1 వెళ్ళిపోయింది, సో ఇంకో L1 మిగిలింది. L2 వెళ్ళిపోయింది, m2 మిగిలింది. సో ఇక్కడ L1 m2 మిగులుతుంది. ఇక్కడేం మిగులుతుంది, L1 L2 వెళ్ళిపోతే L2 m1 మిగులుతుంది మైనస్ L2 m1. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ వచ్చేసిందా, మనకి మైనస్ b కావాలి. సో మైనస్ m1 m2 కామన్ తీయండి. ఈ 2 టర్మ్స్లో మనకి మైనస్ m1 m2 వస్తుంది, ఈ 2 టర్మ్స్లో కూడా మనకి మైనస్ m1 m2 వస్తుంది.
మైనస్ m1 m2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ చూడండి మనకి L1 M2 మిగులుతుంది. L1 M2 ఇక్కడ L2 M1 మిగులుతుంది. M1 M2 వచ్చేసింది కదా, సో L2 M1 మిగులుతుంది మైనస్ L2 M1. ఈ 2 టర్మ్స్లో మనకి మళ్ళీ L1 M2 కామన్ వచ్చేస్తుందా? అప్పుడు కామన్ వచ్చేస్తే L1 L2 మైనస్ M1 M2 రాసేయచ్చు. ఇక్కడ చూడండి a² మైనస్ b² ఫామ్లో ఉంది. దీన్ని a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b ఫామ్లో రాయొచ్చా? L1 M2 ప్లస్ L2 M1 అలాగే L1 M2 మైనస్ L2 M1 ఇంటూ x² మైనస్ y² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2xy. ఈ 2 టర్మ్స్లో మనము L1 M2 మైనస్ L2 M1 కామన్ తీస్తామా? L1 M2 మైనస్ L2 M1 ఈ రెండు కామన్ తీస్తే L1 L2 మైనస్ M1 M2 మిగులుతుంది. L1 L2 మైనస్ M1 M2. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి L1 M2 L2 M1, ఇక్కడ L1 M2 L2 M1 ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఇదేంటి? L1 M2 ప్లస్ L2 M1 అంటే ఏంటి? 2h ఇంటూ x² మైనస్ y² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2xy. L1 L2 అంటే a, M1 M2 అంటే b. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏం మిగులుతుంది? h ఇంటూ x² మైనస్ y² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు xy ఇంటూ a మైనస్ b. ఈజ్ దిస్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ విచ్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్? చూడండి ఇదేనా? సో వాట్ ఈస్ ది పేర్ ఆఫ్ బైసెక్టార్స్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్? దిస్ వన్. హెన్స్ ప్రూవ్డ్. మీకు నేను సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటే కొంచెం డిఫికల్టీగా అనిపించవచ్చు, కాకపోతే ఒక్క 2 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగారు? థీరం స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పేర్ ఆఫ్ బైసెక్టార్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ బిట్వీన్ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ ax² ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by² ఈక్వల్స్ టు 0 ఈస్ దిస్ వన్. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకి పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇచ్చారు, మనము వాటిని ఏమనుకుంటాము, ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాయి? సిన్స్ దే ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ L1x ప్లస్ M1y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, L2x ప్లస్ M2y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. లెట్ దెమ్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 and 2. మనం ఇక్కడ ఈ కంపేరింగ్ కోఫిషియన్స్ చేయడానికి ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని మల్టిప్లై చేస్తాము. మల్టిప్లై చేస్తే మనకి a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1 L2, 2h ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1 M2 ప్లస్ L2 M1, b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M1 M2. మీరు ఒక 2 to 3 థీరమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ వాల్యూస్ కూడా మీకు నోటెడ్ అయిపోతాయి. మనకి ఆల్రెడీ పేర్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టార్స్ థీరం ఉంది. ఆ థీరం నుండి మనము యాంగులర్ బైసెక్టార్స్ ఈక్వేషన్స్ ఇలా రాసుకుంటాము. ఇవి 2 ఈక్వేషన్స్. ప్లస్ తీసుకుంటే ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, మైనస్ తీసుకుంటే ఇంకో ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ 2 ఈక్వేషన్స్ సపరేట్గా తీసుకొని వాటి రెండుని మల్టిప్లై చేస్తాం అనమాట. మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇవి ఏ ఫామ్లో ఉన్నాయి? a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b. సో వీ కెన్ రైట్ దెమ్ యాజ్ a² మైనస్ b². ఓకే, a² మైనస్ b² లాగా రాసి సింప్లిఫై చేస్తే ఈ ఫామ్లోకి వస్తుంది. ఇక్కడి వరకు చాలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అనవసరంగా మీరు మొత్తం టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేయకుండా ఓన్లీ x² టర్మ్స్ కామన్ వచ్చేటట్టు, y² టర్మ్స్ కామన్ వచ్చేటట్టు సింపుల్గా సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన ఫామ్లోకి తీసుకొని రావాలన్నమాట. ఇది ఏం లేదు, చాలా ఒక 2 టైమ్స్ మీరు కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి చాలా సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మీకు కొంచెం వీడియో కూడా లెంతీ అయింది, బట్ నో ప్రాబ్లం. కొంచెం లెంతీ ప్రాబ్లం కాబట్టి లెంతీ అవుతుంది. మనకి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ యాంగిల్ బైసెక్టార్స్, పేర్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టార్స్ ఈక్వేషన్ ఇది. ఓకే, మనకి పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్లో థీరమ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, తప్పకుండా క్లారిఫై చేశాను. అలాగే ఇఫ్ యూ లైక్ ది వీడియో, లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ Shriketki Math Tutorials. Thank you. Bye. See you in the next video.